بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں CNN نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ معین احمد۔ CNN نیوز کے ہفتہ وار بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ سخت امیگریشن قوانین کے باوجود برطانیہ میں تارکین وطن کی آمد کا سلسلہ جاری۔ بارڈر فورس کی نگرانی بے سود، سینکڑوں افراد انگلش چینل عبور کر گئے۔ غیر قانونی مہاجرین کا کہنا تھا کہ برطانیہ پہنچ کر خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ پاکستان قونصلیٹ برمنگھم میں پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کی تقریب منائی گئی۔ قومی ترانے کی دھن میں قونصلر جنرل آف پاکستان نے پرچم کشائی کی۔ تقریب میں صدر اور وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات شرکاء کو پڑھ کر سنائے گئے۔ برمنگھم کے ایلم راک پارک میں جشن آزادی کی ڈائمنڈ جوبلی تقریب کا اہتمام۔ کامن ویلتھ گیمز کی فتوحات کو بھی پرجوش انداز میں منایا گیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ وطن عزیز کی حرمت و استحکام کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایسوسی ایشن آف پاکستان فزیشینز اینڈ سرجنز کا یوم آزادی تقریب کا اہتمام۔ برطانیہ بھر سے ڈاکٹرز نے اپنے اہل و عیال سمیت جشن آزادی کی تقریب میں شرکت کی۔ شرکاء کا کہنا تھا اوورسیز پاکستانی فزیشینز ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے ہمیشہ دعاگو ہیں۔ بھارت کے یوم آزادی پر برٹش کشمیریوں کا بھرپور احتجاج۔ کشمیری قائدین نے انڈین قونصلیٹ کے باہر بھارتی مظالم کی شدید مذمت کی۔ مظاہرے میں سابق امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر عبدالرشید ترابی کی خصوصی شرکت۔ پاکستان نے قرض کی ادائیگی کے لیے IMF کو اظہار آمادگی کا خط بھیج دیا۔ خط پر وزیر خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک کے دستخط موجود۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں پاکستان کو معاشی بہتری کے لیے برآمدات پر توجہ دینا ہوگی۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا آئندہ 4 سالہ قومی ٹیم کے پروگرام کا شیڈول جاری۔ 2023 سے 2027 تک 10 ارکان کی ٹیمیں پاکستان کا دورہ کریں گی۔ جی ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Road, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. Muhammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Muhammadi Store. Contact 0121 7723 120. القیوم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ پلیز ڈونیٹ جنرسلی فار دس گریٹ کاز۔ جی ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں سخت ترین امیگریشن قوانین کے باوجود تارکین وطن کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ رواں ماہ اگست میں 2608 افراد نے انگلش چینل عبور کر کے برطانوی سرزمین پر قدم رکھا۔ رپورٹ کریں گے ہمارے نمائندے وسیم کاظمی۔ برطانیہ کی طرف سے سخت ترین امیگریشن قوانین کے نفاذ کے باوجود غیر قانونی تارکین وطن کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین واقعات میں فرانس سے چینل پر خطرناک کراسنگ کرتے ہوئے بارڈر فورس کے ذریعے روکے جانے کے بعد بچوں سمیت 100 سے زائد تارکین وطن ڈوور پہنچ گئے۔ 39 تارکین وطن کا ایک گروپ جو جوان مردوں اور عورتوں اور کچھ بوڑھے لوگوں پر مشتمل تھا صبح 6:30 کے قریب بندرگاہ پر اترا۔ اس کے بعد
مزید 100 پناہ کے متلاشی پورٹ پر اترے۔ یہ آمد ایک دن کے بعد ہوئی جب 261 تارکین وطن نے پرسکون حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چھوٹی کشتیوں کے ذریعے برطانیہ کا پرخطر سفر کیا، جس سے اگست کے دوران عبور کرنے والوں کی تعداد 2608 ہو گئی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان قونصلیٹ برمنگھم اور برمنگھم سٹی کونسل ہال کے باہر پاکستان کا 75واں یوم آزادی نہایت دھوم دھام سے منایا گیا۔ لارڈ میئرس آف برمنگھم اور قائم مقام قونصلر جنرل آف پاکستان سعدیہ ملک نے پرچم کشائی کی، جبکہ ٹاؤن ہال پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتا رہا۔ تقریب میں صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے، جبکہ آخر میں یوم آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا۔ رپورٹ کریں گی حدیقہ شاہین۔ پاکستانی قونصلیٹ اور برمنگھم سٹی کونسل ہاؤس کے باہر پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کے موقع پر الگ الگ پرچم کشائی کی گئی۔ اس موقع پر پاکستانی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پاکستان قونصلیٹ کے احاطہ میں قونصل جنرل آف پاکستان سعدیہ ملک اور لارڈ میئرس آف برمنگھم مورین گورنش نے پرچم کشائی کی، جبکہ برٹش رائل نیوی کے چاقو چبند دستے نے پاکستانی پرچم کو قومی ترانے کے ساتھ سلامی دی۔ اس دوران سٹی کونسل ایریا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتا رہا۔ پرچم کشائی کے بعد قونصلیٹ کمیونٹی ہال میں باقاعدہ طور پر تقریب کا آغاز کیا گیا۔ وائس قونصلر جنرل آف پاکستان بختیار میر نے اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ تقریب سے ممبر آف پارلیمنٹ خالد محمود، لیفٹیننٹ ناصر امان سمیت دیگر نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کی 75 سال سے زیادہ عرصے سے دوستی ہے۔ برٹش پاکستانیوں نے ہمیشہ دونوں ملکوں کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے اور پاکستان کو آزاد ہوئے 75 سال مکمل ہو چکے۔ ایک مضبوط اور توانا پاکستان ہی کشمیر کی آزادی کا ضامن ہو سکتا ہے۔ of human rights and civil liberties that is taking place at the moment by this extreme Hindu Modi government. To them, nobody else counts apart from their brand of radical Hinduism. قائم مقام قونصل جنرل آف پاکستان سعدیہ ملک نے صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے الگ الگ پیغامات پڑھ کر سنائے اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے مل کر چلنے کا عزم کیا۔ On the joyous occasion of the 75th anniversary of Pakistan's independence, I extend my heartiest felicitations to the entire nation. This day reminds us of the innumerable sacrifices rendered by our founding fathers under the dynamic leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah for carving this homeland Pakistan for us. Today we also reaffirm our resolve to uphold Pakistan's ideology and make Pakistan an ideal modern Islamic welfare nation state. اس دوران ملی نغموں اور برٹش پاکستانی بچوں نے پرفارمنس بھی کی، جبکہ پروگرام کے آخر میں 75ویں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ اس موقع پر لارڈ میئرس آف برمنگھم سٹی کونسل مورین گورنش، قائم مقام قونصلر جنرل سعدیہ ملک، ڈپٹی لارڈ میئر کونسلر شفیق شاہ، ایم پی خالد محمود، کیبنٹ ممبر ماجد محمود اور دیگر شرکاء نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے یوم آزادی پر ہم پوری دنیا میں بسنے والے پاکستانیوں کو مبارکباد دیتے ہیں اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا عزم بھی رکھتے ہیں، جبکہ جشن آزادی کے ساتھ ہم آج پاک برطانیہ فرینڈشپ کی بھی 75 سال پورے ہونے کی خوشی بھی منا رہے ہیں۔ Today we are celebrating the 75th anniversary of Pakistan's Independence Day and also of Pakistan-UK friendship. I'm very happy that a large number of Pakistani community are attending the ceremony with us. I wish all community living here in Birmingham and UK a very happy Independence Day. A brilliant day for us. It's the 75th anniversary for Pakistan. Pakistan Zindabad. To my fellow Pakistanis, I wish them a happy Independence Day. And it's a great day. And we're going to go from strength to strength. And we're going to make our country and fellow countrymen proud. پاکستانیوں کو جشن آزادی کی مبارکباد قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس دیش کو ہمیشہ سلامت تا قیامت آباد رکھے۔ People of Pakistan and my community, Independence Day, happy Independence Day. We should be proud of Pakistan. Wherever we are in the world, any countries, we should be the ones that inspire and represent Pakistan. So I'm grateful that I can do that, and I hope that there's more trailblazers that come through with the younger generation. پاکستان کونسل جنرل تے آئے ہوئے ہیں، آج
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हैं। हम उन शहदा की याद में उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जानें देकर हमें आज़ाद मुल्क आज़ाद किया। मैं आज पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के ऊपर तमाम जो है पाकिस्तान के लोग हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को तरक्की अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। 75th Independence Day of Pakistan at the Birmingham Concert it's been amazing. You know, वो जो पैट्रियाटिक वाली फीलिंग्स आती हैं वो डेफिनेटली आज है। वो जो वाइब है सब ने जो ग्रीन ड्रेसेस पहने हुए हैं इट्स अमेजिंग टू बी पार्ट ऑफ दिस एटमॉस्फेयर एंड टू सेलिब्रेट पाकिस्तान। बर्मिंघम भर में पाकिस्तान की डायमंड जुबली जोशो जज्बे से मनाकर ओवरसीज और ब्रिटिश पाकिस्तानियों ने वतन के साथ मोहब्बत का अमली नमूना पेश किया जो काबिल तहसीन है। जी, और आपको बताएं कि बर्मिंघम के मकामी पार्क एलम रॉक में कॉमनवेल्थ गेम्स कम्युनिटी सेलिब्रेशन मेले के साथ साथ जश्न आज़ादी की डायमंड जुबली तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें ख़वातीन हज़रात और बच्चों ने खुसूसी शिरकत की और खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए, जबकि लॉर्ड मेयर्स ऑफ बर्मिंघम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। पाकिस्तानी पंजाबी गाने, स्टॉल्स, लजीज पाकिस्तानी पकवान और बच्चों के रक़्स से शुरका खूब महजूज होते रहे। हदीका शाहीन रिपोर्ट करेंगी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए दी जाने वाली लाजवाल कुर्बानियों से दियार गैर में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी बखूबी आगाह हैं और जश्न आज़ादी की कदर को समझते हुए इस दिन को भरपूर अंदाज से मनाने के साथ साथ बाबाए मिल्लत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की शब रोज़ मेहनत और वतन अजीज़ को हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ देने वाले आबा व अजदाद को खराज तहसीन पेश करते हुए इस बात का तहैया करते हैं कि ए वतन, गर तेरी सरबुलंदी, इज्जत व तकरीम के लिए जो भी कुर्बानी दरपेश हो हम हाजिर हैं। पाकिस्तान की डायमंड जुबली के मौका पर ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की जानिब से बर्मिंघम के मुकामी पार्क में कॉमनवेल्थ गेम्स और जश्न आज़ादी की तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की खेलों का एहतमाम हुआ और लजीज खानों, मशरूबात, बच्चों के खिलौनों वगैरह के स्टॉल्स भी लगाए गए। गर्मी की शिद्दत के बावजूद हर उम्र के अफराद ने शिरकत की। लोकल फनकारों ने दीगर जुबानों के अलावा कौमी जुबान में मिली नगमे पेश करके खुली फिजा में समा बांध दिया, जबकि बच्चों के दिलकश रक़्स से शुरका खूब महजूज हुए। इस मौका पर बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ट्रॉफियां, मेडल्स और दीगर इनामात तकसीम किए गए। इस फेस्टिवल में लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम ने भी खसूसी शिरकत की। प्रोग्राम के मुंतज़मीन रानी आरिफ और दीगर शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा की तरह पाकिस्तान के मस्बत पहलू को बैरून ममालिक उजागर करने में अहम किरदार अदा किया है और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से बर्मिंघम का नाम पूरी दुनिया में हमेशा याद रखा जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम को प्रोसेशन करने के लिए तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ साथ तमाम दूसरे ममालिक के लोग इसमें शिरकत फरमा रहे हैं। जश्न आज़ादी को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से अहलियान पाकिस्तान को दिल की इत्तेफाक गहराइयों के साथ जश्न ईद मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद। यौम आज़ादी, जश्न आज़ादी उसी शान से मनाया जा रहा है जिस तरह से पाकिस्तान में 22 करोड़ पाकिस्तानी मनाते हैं। 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी इस दिन को इस तरह से मनाते हैं जैसे हम पाकिस्तान में ही हैं। बर्मिंघम जो कि बरतानिया का दूसरा बड़ा शहर है, यहाँ के जब हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम हुए तो इस कॉमनवेल्थ गेम के अंदर जो पाकिस्तानियों ने गोल्ड मेडल्स लिए हैं उसके लिए जश्न आज़ादी को मज़ीद दोबाला कर दिया है। ऑस्ट्रिया से आया हूँ, वियना से, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे बर्मिंघम में आके देख के कि यहाँ पे इस तरह की गैदरिंग हो रही है और 14 अगस्त मनाया जा रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल पाकिस्तानीज़। हमने अपनी कंट्री में जाके बहुत खुश होते हैं। हम हर जगह की सैर करते हैं। हम साल में 2 दफ़ा जाते हैं। इतनी मोहब्बत करते हैं प्यार से, उसकी गली गली से, उसके खाने पीने से, वहाँ के लोगों से, इमरान खान से, हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। हम लव करते हैं पाकिस्तान से और जिसमें आज़ादी पर सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा मुल्क एक आज़ाद मुल्क है। आज यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स की तरफ से बहुत खूबसूरत एहतमाम किया गया।
مختلف قسم کے علاقائی پروگرامز ہوئے ہیں, مختلف قسم کی نیشنز کے لوگوں نے یہاں پر ریپرزینٹ کیا ہے. میں سمجھتی ہوں ہمارے لیے یہ بہت اہم اپرچونٹی تھی, یہاں کے بچوں کے لیے, یہاں کے بڑوں کے لیے. مختلف قسم کے اسٹالز لگے ہیں, ڈفرینٹ قسم کے اسٹالز ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے یہاں پر اسپورٹس پروگرام چل رہے ہیں. آج ہم نے دونوں خوشیاں ایک ساتھ منا کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستانی ہر اچھے کام کو دل و جان سے کرتے ہیں. عدیقہ شاہین, CNI نیوز, برمنگھم. بلیٹن میں ایک اور خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ایسوسی ایشن آف پاکستانی فزیشینز اینڈ سرجنز کے زیر اہتمام مڈلینڈز ایکسیلنسی ٹالفورڈ میں پاکستان کا 75واں یوم آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا. ڈاکٹرز نے اپنی فیملیز کے ہمراہ تقریب میں کثیر تعداد میں شرکت کی, جبکہ ڈائمنڈ جوبلی تقریب میں پاکستان کی روایات, کلچر, ثقافت اور دیگر چیزوں کو متعارف بھی کروایا گیا. سبز ہلالی پرچم کو فضا میں بلند کرتے ہوئے یوم آزادی کا کیک کاٹا گیا, جبکہ تقریب میں تنظیم کے عہدیداران سے لارڈ قربان حسین نے حلف بھی لیا. رپورٹ کریں گے ہمارے نمائندے علی رضا. پاکستان کا 75واں یوم آزادی اور ڈائمنڈ جوبلی برمنگھم کے نواحی ایریا ٹیلفورڈ کے انتہائی خوبصورت ہال میں منائی گئی, جس میں برطانیہ بھر سے ہیلتھ پروفیشنلز نے اپنے خاندان, بچوں اور بچیوں کے ہمراہ شرکت کی. تقریب کا آغاز ڈاکٹر یونس پرواز نے تلاوت کلام پاک سے کیا. اس موقع پر تنظیم کے صدر ڈاکٹر عثمان امیر خان, ڈاکٹر ایاز اصغر, ڈاکٹر غلام عباس اور دیگر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ میں بسنے والے پاکستانی پروفیشنلز اپنے ملک کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا گو ہیں. کرونا وائرس کے دوران شعبہ صحت عامہ میں نمایاں خدمات پیش کرنے والے ڈاکٹرز کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. اس موقع پر پاکستانی ثقافت, روایت اور کھانے کو پروموٹ کرنے کے لیے سٹالز بھی لگائے گئے, جس میں شرکاء نے بے حد دلچسپی لی. اس دوران تنظیم کے نومنتخب عہدیداران کا مہمان خصوصی لارڈ قربان حسین نے حلف لیا. بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے لارڈ قربان حسین نے کہا کہ پاکستان کا مثبت اور روشن چہرہ عالمی افق پر اجاگر کرنے کے لیے ہمیں تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لانا ہوں گی. اس موقع پر منتظمین ڈاکٹر عثمان امیر خان, صدر APPS UK, لارڈ قربان حسین, ڈاکٹر ارشد ریاض, ڈاکٹر سائمہ نیاز, ڈاکٹر علی رضا, ڈاکٹر صوفیہ ارم اور دیگر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ میں پاکستانی ڈاکٹرز کی تقریباً 14,000 سے زائد تعداد موجود ہے. ہم نے مناسب سمجھا کہ اپنی نوجوان نسل میں اپنے وطن کی محبت اجاگر کرنے کی غرض سے ہم پورا دن جشن آزادی کے طور پر منائیں گے, جس میں پاکستانی کلچر اور ثقافت کو اجاگر کیا جائے گا, اور ہم اس کوشش میں کافی کامیاب رہے. بچوں کی دلچسپی دیکھ کر ہماری مزید حوصلہ افزائی ہوئی. لیکن پاکستان کی 75th جو ڈائمنڈ جوبلی بنی ہے, بہت ہی اچھا ایونٹ یہاں ٹیلفورڈ میں کیا گیا ہے APPS کی طرف سے, اور ویری امپریسو تھا. بہت سے لوگ آئے تھے, بچے بھی تھے, فیملیز بھی تھیں. اٹ واز ویری ریمارکیبل اینڈ ہیو ٹو سے کہ پاکستان کی جو 75th برتھ ڈے ہے, ہم بہت پراؤڈ ہیں کہ پاکستان جو آج سے 75 سال پہلے بنا تھا, تو بہت ہی ہمارے پاس جو وسائل نہیں تھے, وہاں کاغذ نہیں تھا, قلم نہیں تھی, وہاں فرنیچر نہیں تھا, لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان جو ہے وہ ایک آٹمی قوت بن چکا ہے. A lot of IMGs are working here, so I really appreciate a lot whoever has organized it to bring the Shropshire community of the doctors in place. آج ہم پاکستان کا 75واں یوم آزادی منا رہے ہیں, اور یہ کیونکہ میں پاکستان سے ہوں, میں ہمیشہ سے جانتا ہوں کہ پاکستان میں ہم کتنے اچھے طریقے سے یہ دن مناتے ہیں. فنکشن ہے وہ بہت ہی ویل اٹینڈڈ تھا, اور یہ 75th جو ہے جشن آزادی کے سلسلہ میں فنکشن جو ہے آج منایا گیا ہے. میں بتانا چاہوں گی کہ میں نے فرسٹ ٹائم اس ایونٹ کو فیملی کے ساتھ جو ہے نا وہ اٹینڈ کیا ہے, اور ماشاءاللہ بہت اچھا ارینجمنٹ تھا, بہت یونیک ڈفرینٹ آئیڈیاز. بچوں نے بھی بہت انجوائے کیا, اسپیشلی جو آؤٹ سائڈ لائک باربیکیو اور وہ جو ایک ٹرین کا کانسیپٹ تھا وہ بچوں کو بہت پسند آیا. UK میں پاکستان کی سب سے بڑی ڈاکٹرز کی جماعت ہے اور سب سے پرانی, بلکہ اب ہم گلوبل ہو چکے ہیں. دنیا میں ہر خطے میں سارے بر اعظموں میں اس وقت APPA UK کا قیام پا چکا ہے. ہم پاکستان کا امیج یہاں پہ بلند کرنے کے لیے ہم نے یہ جو 75ویں پاکستان کی سالگرہ ہے اس سلسلے میں یہ فنکشن کا سارا
इनकाद किया है। आज हम पाकिस्तान का 75वां जश्न आज़ादी APPS UK के साथ मना रहे हैं। आई एम प्राउड, मैं बहुत फ़ख्र महसूस कर रही हूँ। मैं लंदन चैप्टर APPS UK को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इसका मकसद नेटवर्किंग है, अपना कल्चर प्रमोट करना है और वॉलंटरी सर्विसेज। एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियन एंड सर्जन UK में ब्रिटिश पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी आर्गेनाइजेशन है। आज ब्रिटिश पाकिस्तानी डॉक्टर्स, उनकी फैमिली और पाकिस्तानी कम्युनिटी, हम सब ने मिलकर पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी को मनाया है। मस्बत तफरीही सरगर्मियों के साथ साथ पाकिस्तान की दुनिया भर में शनाख्त और पहचान सब्ज हिलाली परचम को फिजा में सर बुलंद किया गया, जबकि तकरीब के अख्ताम पर पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी का केक भी काटा गया। अली रजा, CNN न्यूज़, टेलफोर्ड। और यहाँ लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। बिग जॉन्स बर्मिंघम मेला एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। म्यूजिक, फूड और मस्ती से भरपूर मेला। पाकिस्तान के नंबर 1 सिंगर्स अबरारुल हक, अताउल्लाह खान, बिलाल सईद, नसीबुलाल और बहुत से दूसरे आर्टिस्ट भी परफॉर्म करने के लिए आ रहे हैं। तो फिर हो जाए फैमिली के साथ पार्टी। 20 और 21 अगस्त कैनन हिल पार्क बर्मिंघम में फ्री एंट्री। भारत के यौम आज़ादी के मौका पर ब्रिटिश कश्मीरियों ने इंडियन कौंसलेट के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसमें मिडलैंड्स भर से कश्मीरी कायदीन ने शिरकत करके इंडियन आर्मी की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की शदीद अल्फाज में मुजम्मत की और अक़वाम आलम से अपील की कि वो भारत को कश्मीरियों की नस्ल कुशी से रोकने में अपना किरदार अदा करे। रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उज़ैर। इंडियन कौंसलेट बर्मिंघम के सामने ब्रिटिश कश्मीरियों ने भारत के यौम आज़ादी पर एहतजाजी मुजाहरा करके भारत को ये पैगाम दिया कि जब तक भारत कश्मीर पर अपना फौजी कब्जा खत्म नहीं करता, इस वक्त तक कश्मीरी भारत के यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मनाते रहेंगे। मुजाहिरीन ने कश्मीर की आज़ादी और भारत के मुजालिम के खिलाफ फलक शिगाफ नारे लगाए। बच्चों और खातीन ने भरपूर शिरकत की। इस एहतजाजी मुजाहरा में साबिक मेंबर कानून साज असम्बली और साबिक अमीर जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू कश्मीर गिरगत बल्दिस्तान अब्दुल रशीद तराबी ने बतौर खास शिरकत की। राजा फहीम कियानी सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया और मुफ्ती फजल अहमद कादरी सरपरस्ते आला कुल जमाती कश्मीर राब्ता कमेटी की क़यादत में काफिले इंडियन कौंसलेट के बाहर पहुंचे, जहां इंडियन मुजालिम के खिलाफ शदीद अल्फाज में नाराबाजी की गई। इस मौका पर अब्दुल रशीद तराबी ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि भारतीय रियासत दहशत गर्दी के बावजूद कश्मीर का बच्चा बच्चा अपनी आज़ादी की मंजिल के हसूल के लिए पुरज़म है। मोदी ने बंदूक की नोक पर इस भारतीय यौम आज़ादी के मौका पर भी घर घर तिरंगा लहराने की मज़मूम कोशिश की। इसको कश्मीरियों ने यकसर मुस्तरद कर दिया। हर कश्मीरी के दिल में हुर्रियत और आज़ादी का इल्म पहले से ज्यादा बुलंद हुआ। बैनुल-अक़वामी बरादरी ने मोदी के कश्मीर पर जबरी शिकंजे को ना तोड़ा तो हिटलर सानी बनते हुए जनूबी एशिया को एटमी जंग में धकेल सकता है, जिसके नतीजे में सारी दुनिया का अमन खतरात से दोचार हो सकता है। इसके अलावा मोहम्मद गालिब सदर तहरीक कश्मीर यूरोप, ख्वाजा सलेमान चौधरी, इकरामुल हक, बशीर रटवी, बर्मिंघम ट्रेड यूनियन के रहनुमा मार्टिन हूर, एन स्कॉट, स्टॉप दी वार कोलिशन के रहनुमा स्टीवर्ट रिचर्डसन, शीरीन खान और दीगर ने भी खिताब करते हुए भारत के नहत्ते कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम की भरपूर मजम्मत की। इस मौका पर अब्दुल रशीद तराबी, फहीम कियानी और दीगर ने CNN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत के असल चेहरे को बेनकाब करने की गर्ज से आज हम इनके यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। मैं हिंदुस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर अहले कश्मीर यौम स्याह बनाकर आलमी बरादरी को मुतवज्जे कर रहे हैं कि ये जो नाम निहाद दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, ये इंसानों की कातिल है। और कश्मीर के अंदर जिस तरह से गुज़श्ता 75 साल में रियासती दहशत गर्दी के नतीजे में 5 लाख इंसानों का खून बहा चुकी है, लाखों इंसानों को बेघर कर चुकी है और उनका कसूर ये है कि वह अपना खुद इरादियत मांगते हैं, जिसका वादा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में किया गया है। आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वही सारे सूरत हाल का नोटिस लें और इस इंसानी अलमिये को हल करने में अपना किरदार अदा करें। आज ब्रिटिश कश्मीरी पाकिस्तानी और इंसानियत से मोहब्बत रखने लोग भारत के यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं और भारत को ये पैगाम पहुँचा रहे हैं कि तुम्हारा कश्मीर पर फौजी जबरी कब्ज़ा की सूरत में तस्लीम नहीं करते और तुम
ये चाहते हो कि कश्मीरी अपने पैदाइशी मतलबा के उदरादियत से दस्तबरदार हो जाएं, लेकिन कश्मीरियों की जदोजहद ये साबित किया है कि हम आज़ादी के सिवा किसी चीज़ पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और अक़वाम मुत्तहिदा को भी ये पैगाम पहुँचाया है कि आप मसला कश्मीर को हल करने में नाकाम हो चुके हैं। आज हम इंडिया के इंडिपेंडेंस डे को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं और कश्मीरी पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे इकट्ठी हुई है बर्मिंघम इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर, और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है कि आप इस कश्मीर की तहरीक को जितना भी दबाएंगे उतनी बढ़ती जाएगी और कश्मीरियों की आवाज़ दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाई जाएगी। और जब तक वो कश्मीरियों को अपने गैर कानूनी कब्जा से आज़ाद नहीं करता, इस वक्त तक हम हर जगह अपना एहतजाज जारी रखेंगे। एक और अहम खबर से आपको आगाह करें कि बर्मिंघम की मारूफ इमिग्रेशन सोलिसिटर सैयद तसव्वुर नकवी की रिहाइशगाह पर आज़ाद कश्मीर की सियासी जमात के नुमाइंदगान का अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसकी सदारत पीपल्स पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात अज़ादार हुसैन काज़मी ने की। इजलास में सियासी जमात के नुमाइंदगान की जानिब से 15वीं तरमीम के जरिए बल्दियाती इंतखाबात में रुकावट डालने की शदीद अल्फाज में मुजम्मत की गई, जबकि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात को नागुज़ीर करार दिया गया। रिपोर्ट करेंगे अली रज़ा। 15वीं तरमीम के खिलाफ आज़ाद कश्मीर भर के एहतजाज की गूंज बरतानिया से भी सुनाई देने लगी। बर्मिंघम में आज़ाद कश्मीर असम्बली से 15वीं तरमीम के जरिए बल्दियाती इंतखाबात की राह में रुकावट डालने, अपोजिशन और हुकूमत के गठजोड़ पर ओवरसीज कश्मीरियों की राय देने की गर्ज से बरतानिया के मारूफ सोलिसिटर सैयद तसव्वुर नकवी की रिहाइशगाह पर PDM के नुमाइंदा जमातों के नुमाइंदगान का एक अहम इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात सैयद अज़ादार हुसैन काज़मी ने इजलास की सदारत की, जबकि पीपल्स पार्टी UK के सेक्रेटरी जनरल अजहर इकबाल, अरशद सानी, सैयद सिब्तुल हसन गिलानी और दीगर सहाफती शख्सियात ने भी अपनी राय देते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के बाद हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने इख्तियारात चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेकर कमिश्नर बल्दियात को सौंपने के लिए असम्बली में 15वीं तरमीम का बिल मंजूर करवाकर बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के शेड्यूल की राह में रुकावट खड़ी कर दी है। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन दोनों को हुक्म जारी किया था कि वो 15 अक्टूबर से पहले बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद करे, जिसके बाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर तजवीज दी कि वो 25 से 28 सितंबर के दरमियान पोलिंग की तारीख मुकर्रर करें। हुकूमत ने इस सिलसिले में अपनी रजामंदी जाहिर की, मगर अब असम्बली में इंतहाई खुफिया अंदाज में बिल लाकर हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने आवाम को हैरान कर दिया है। ओवरसीज कश्मीरी कम्युनिटी के इस नुमाइंदा इजलास में कहा गया कि अपोजिशन और हुकूमत ने गठजोड़ करके बल्दियाती इंतखाबात न करवाकर जमहूरियत की नफी कर दी है, जिसकी ओवरसीज कश्मीरी पुरजोर मुजम्मत करते हैं। इस मौके पर सैयद अज़ादार हुसैन काज़मी, सैयद तसव्वुर नकवी, अजहर इकबाल बड़ालवी और दीगर ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात इक़्तिदार को निचली सतह तक लाने और जमहूरी सिस्टम को मजबूत बनाने में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और 15वीं तरमीम के जरिए फिर इसको लेट किया जा रहा है। जो भी इस निजाम की राह में रुकावट है, हम उसकी पुरजोर मुजम्मत करते हैं। पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके पेश नज़र आज़ाद कश्मीर में जो 13वीं तरमीम के बाद 15वीं तरमीम की बातचीत हो रही थी, उस पे पार्लियामेंट के अंदर जो 15वीं तरमीम के लिए कोशिश की गई, जिस भी सतह पे की गई, जहाँ से भी वो अपने तहरीक आई, वो किसी वजह से नहीं कामयाब हो सकी और ना ही उसको पेश किया गया। अलबत्ता जो इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन का फ़ैसला किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कराए जाएं, डेट भी दे दी गई, तैयारियां भी शुरू हो गई, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर कुछ साथियों ने 15वीं तरमीम की हद तक, सिर्फ इस हद तक कि 15वीं तरमीम के ज़रिए हम चीफ इलेक्शन कमीशन बल्दियात की तैनाती के लिए अपने जब तक नहीं होती इस इलेक्शन को मौखर किया जाए, जिसको पार्लियामेंट के अंदर अब उन्होंने मंजूर कर लिया है। गुज़िश्ता 30 सालों से जो है वो इल्तवा का शिकार थे। अब की बार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो है वो एक्टिविटी शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि बल्दियाती इलेक्शन करवाएं और इस सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो है वो शेड्यूल तक जारी किया, लेकिन आज़ाद कश्मीर की जो सियासी जमातें हैं उन्होंने मुतफ़िका तौर पर शायद ये फ़ैसला किया कि बल्दियाती इलेक्शन को इल्तवा का शिकार किया जाए। आप जितने भी जमहूरी मुआशरे हैं या जमहूरी तारीख़ का मुताला कर लें और जमहूरी मुआशरों की स्टडी कर लें, तो कहीं भी जमहूरियत बल्दियात के बगैर नहीं पनपी है जी। बल्दियात जमहूरियत का एक फाउंडेशन है। जब तक आप फाउंडेशन मजबूत नहीं करेंगे, बल्दियात की सतह पर लोकल आवाम को आप इक़्तिदार
انہیں اختیارات نہیں دیں گے اس وقت تک جمہوریت کا خواب دیکھنا چھوڑ دیجیے. یہ جو سیاسی نظام کی بنیاد تھی وہ پہلے اسٹوڈنٹ یونین طلباء یونین تھی، اس کا خاتمہ کر کے ایک جو سیاسی نرسری ہے وہ ختم کی گئی، اور ابھی وہ بحال ہونے کے بجائے پچھلے کئی سالوں سے پاکستان بھر کے اندر جو فوجی نظام ڈکٹیٹرشپ رہی، اس کی وجہ سے جو مجموعی طور پر الیکشن کا نظام تھا وہ ختم ہو گیا، اور بالخصوص یہ بلدیاتی الیکشن ایک مذاق بن گئے. اب چونکہ ہمارے ملک میں جمہوری سسٹم ڈیریل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہماری میں سمجھتا ہوں مختلف جماعتوں کی قیادت، میں آزاد کشمیر کے حوالے سے بات کرتا ہوں ابھی، کہ جو جماعتوں کی قیادت ہے وہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ بلدیاتی انتخابات ہوں. طلباء یونین اور بلدیاتی الیکشن کا نہ ہونا بدقسمتی کی واضح مثال یہ ہے کہ ایک اسمبلی کے اندر 2 دفعہ عدم اعتماد آ کر یہ جو نمائندے ہم اقتدار میں بھیجتے ہیں، اقتدار کے ایوانوں میں بھیجتے ہیں، وہ 2 دفعہ ایک دوسرے کے خلاف عدم اعتماد کر کے جو ہے وہ عوام کے حقوق کے اوپر شب و خون مارتے ہیں. بنیادی طور پر جب تک اقتدار نچلی سطح پر منتقل نہیں ہوگا، طلباء کے ذریعے ان کی سیاسی تربیت نہیں کی جائے گی، نرسری جو ہے وہ ایک سیاسی نیچے سے لاٹ اوپر تک نہیں جائے گی، تب تک یہ جو حالات ہیں وہ چلتے رہیں گے، اور یہ جو مافیا ہے وہ ہمارے اوپر مسلط رہے گا. شرکاء کا کہنا تھا کہ گزشتہ 30 سالوں سے بلدیاتی انتخابات کے شیڈول جاری ہونے کے بعد اوورسیز کشمیریوں کو امید کی کرن نظر آئی تھی، جس پر ہمارے دوست الیکشن میں حصہ لینے اور اپنے اپنے حلقوں میں بھی پہنچ چکے تھے، لیکن جمہوری سسٹم کی مخالف قوتوں نے پھر راہ میں رکاوٹیں ڈالی، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ علی رضا، CNN نیوز، برمنگھم. اور آپ کو بتائیں کہ گلوبل کڈنی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کنگ جارج ہسپتال میں گردے کے امراض سے آگاہی اور گردے کے مریضوں کی فلاح و بہبود پر مبنی ایک آگاہی مہم کی نشست رکھی گئی. گلوبل کڈنی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کنگ جارج ہسپتال میں گردے کے امراض سے آگاہی اور گردے کے مریضوں کی فلاح و بہبود پر مبنی آگاہی مہم کی نشست رکھی گئی، جس میں معروف سماجی شخصیت احمد چنوائے، گلوبل کڈنی فاؤنڈیشن کے چیئرپرسن ایلینا، ماڈل روزمی، ماڈل مونیکا، گلوبل کڈنی فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر آپریشن عبداللہ مشتاق، سماجی کارکن یاسر، زاہد عبدالواحد سمیت اہم سماجی شخصیات نے نشست میں شرکت کی. گلوبل کڈنی فاؤنڈیشن کے سرپرست اعلیٰ زاہد بھٹی کی ہدایت پر کنگ جارج ہسپتال میں ڈائلسس کے مریضوں میں تحائف تقسیم کیے گئے اور انہیں زندگی کی امید اور مرض سے لڑنے کا حوصلہ دیا گیا. گلوبل کڈنی فاؤنڈیشن سے وابستہ افراد نے مریضوں سے ملاقات کی اور ان سے علاج کی میسر صورتحال کے بارے میں آگاہی حاصل کی، اور اس موقع پر مسرت کا اظہار کیا کہ مریض موجودہ سہولتوں سے مطمئن ہیں. بلیٹن میں وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. UK پلاسٹکس، جہاں پر خوبصورت ٹائلز، دیدہ زیب باتھ رومز، منفرد وال پیپرز، UPVC ونڈوز اینڈ ڈورز ایک ہی جگہ پر دستیاب ہیں. ایک مکمل گھر کی ضرورت. UK پلاسٹکس ہول سیل سپلائر کیش اینڈ کیری، 64 پچٹ اسٹریٹ، B6 4EX. فون نمبر 0121 448 1530. پاکستانی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ پاکستان نے قرض ادائیگی کے لیے IMF کو اظہار آمادگی کا خط بھیج دیا ہے. انہوں نے کہا کہ خط پر میرے اور گورنر اسٹیٹ بینک کے دستخط موجود ہیں. یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. پاکستان کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے گفتگو میں کہا کہ پاکستان نے IMF کی جانب سے قرض کی ادائیگی کے لیے بھیجا گیا اظہار آمادگی دستخط کر کے واپس بھیج دیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اظہار آمادگی کے خط پر میرے اور گورنر اسٹیٹ بینک کے دستخط موجود ہیں. آرڈیننس کے ذریعے نئے ٹیکس لگانے سے متعلق سوال پر وزیر خزانہ نے کہا کہ اس بارے میں کوئی بھی فیصلہ وزیر اعظم کریں گے. وزیر خزانہ نے کہا کہ شوگر ملز کو اضافی چینی برآمد کرنے کی اجازت سے متعلق سمری اقتصادی رابطہ کمیٹی میں آئے گی تو فیصلہ ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں برآمدات پر توجہ دینا ہوگی. چاول، گندم، گنا اور کپاس میں پاکستان بھارت اور چین سے پیچھے ہے، جبکہ پاکستان میں آبادی 2.4% کے تناسب سے بڑھ رہی ہے. پاکستان میں پانی کی دستیابی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. وزیر خزانہ نے کہا کہ $4.5 ارب کا پام آئل خریدا ہے، جبکہ رواں سال $450 ملین کی گندم درآمد کی جا چکی ہے. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 2 سے 3 ماہ میں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زر میں واضح کمی واقع ہوئی ہے. کیا موجودہ حکومت اوورسیز پاکستانیوں کا اعتماد کھو چکی ہے؟ احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
जुलाई 2022 में कारकुनों की तरसीलात ज़र की मद में 2 से 5 अरब डॉलर की रकम मौसूल हुई। इस तरह तरसीलात ज़र ने मुसलसल 26 महीनों तक 2 अरब डॉलर से ज्यादा की रिकॉर्ड आमद का तसलसल बरकरार रखा है। नमू के लिहाज से जुलाई 2022 के दौरान तरसीलात ज़र में माह बमाह बुनियादों पर 8 से 6% और साल बसाल बुनियादों पर 7 से 8% कमी हुई। ये कमी बड़ी हद तक जुलाई में ईद के सबब कारोबारी दिनों की कम तादाद की आकाश है, जो 17 रहे, जबकि इससे पिछले महीने में कारोबारी दिनों की तादाद 22 और जुलाई 2021 में 18 रही। जुलाई 2022 में तरसीलात ज़र की आमद के अहम ज़राए में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया और अमरीका शामिल हैं। रवा माली साल के पहले माह जुलाई के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से भिजवाई जाने वाली तरसीलात ज़र में जून के मुकाबले में 7 से 8% कमी का इंकशाफ हुआ है, जबकि गुज़श्ता माह सऊदी अरब में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से सबसे ज्यादा तरसीलात ज़र पाकिस्तान भिजवाई गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैरून मुल्क से पाकिस्तान भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र की तफसीलात जारी कर दी हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई की वर्कर्स तरसीलात 2.5 अरब डॉलर्स रहीं। खबर शामिल करते हैं पाकिस्तान से, जहां महंगाई और अखराजात ने आम शहरी की जिंदगी दोभर कर दी है। बढ़ते हुए तालीमी अखराजात के बायस वालिदैन अपने बच्चों के स्कूल तब्दील करवाने पर मजबूर हो चुके हैं। ये रिपोर्ट देखते हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई के खिलाफ किस अदालत में जाकर और किसके खिलाफ मुकदमा करें। जो हालात हैं इसमें तो हमारे बच्चे स्कूल तब्दील करने पर हम पर मुकदमा कर सकते हैं। स्कूल वाले फीस कानून के मुताबिक तयशुदा स्ट्रक्चर के हिसाब से लें। हम जब इन बातों पर एतराज करते हैं तो फीस नहीं जमा करवाई जाती बल्कि बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। वालिदैन का कहना है कि बढ़ती महंगाई के नतीजे में हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए और ऑप्शंस देखने चाहिए। हम ब्रांडेड स्कूलों के आगे सरनिगू हैं, ये अच्छा नहीं। पाकिस्तान में महंगाई की हालिया लहर से हर शहरी परेशान दिखाई देता है। इसके नतीजे में जहां लोग घर के माहाना अखराजात का नए सिरे से हिसाब किताब और खर्चों में कटौती कर रहे हैं, वहीं तालीमी इदारों में बढ़ती फीसों ने वालिदैन को अपने बच्चों के स्कूल तब्दील करने पर मजबूर कर दिया है। लाहौर के रिहायशी मोहम्मद अहमद ने बताया कि उनके 3 बच्चे लाहौर के मशहूर स्कूल में पढ़ते हैं। हर बच्चे की माहाना फीस 21,000 बनती है और फिर 2 माह पहले इस फीस में मजीद 2,000 रुपए का इजाफा हो गया। मुझे बताया गया कि इस फीस में एयर कंडीशनर के चार्जेस शामिल किए गए हैं, जबकि कुछ माह पहले की बात है कि बच्चों ने मुझे बताया कि स्कूल में पंखा सही काम नहीं करता और बहुत गर्मी होती है, लेकिन अब अचानक से क्लासरूम में एसी आ गया और उसके 1500 से 2,000 चार्जेस लग गए। जिसके बाद मैंने अपने बच्चों के लिए नए स्कूल में दाखिले की बात की। उन्होंने कहा कि इनके लिए बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है कि वो अपनी 1.5 लाख की तनख्वाह में उनके स्कूल की इजाफी फीस नहीं भर सकते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मसला ये है कि यहाँ प्राइवेट स्कूल्स के मद्दे मुकाबिल कोई नहीं है। हमारे जमाने में गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर बच्चे अच्छे नंबर ले लेते थे, अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना लाजिम हो गया है क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत सही नहीं और वहाँ कोई नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे पढ़ें और इस बात का फायदा प्राइवेट स्कूल्स वाले उठाते हैं। और खबर शामिल करते हैं खेलों के मैदान से, जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम के आइंदा 4 सालों के टूर प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आइंदा 4 सालों के लिए कौमी टीम के फ्यूचर टूर प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। क्रिकेट बोर्ड के जारी करदा इलामिया के मुताबिक साल 2023 से 2027 के दौरान ICC फुल बोर्ड्स के 12 में से 10 अरकान की टीमें पाकिस्तान का दौरा करेंगी। इस दौरान इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका जैसे मजबूत हरीफों के अलावा बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज की टीमें टेस्ट सीरीज खेलने पाकिस्तान आएंगी, जबकि अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और जिम्बाब्वे की टीमें महदूद तर्ज की क्रिकेट के लिए दौरा करेंगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल दूसरी मुल्क की क्रिकेट सीरीज भी फरवरी 2025 में खेली जाएगी, जबकि दूसरी सीरीज में इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमें पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल आएंगी। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज।